మనసుకి నచ్చింది టీం అందరూ ఉన్నారు కానీ ఇంకొంచెం స్పెషల్గా ఉండాలి కదా. సో మిలియన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ని దోచుకున్న మనందరి మనసుకి నచ్చిన వన్ అండ్ ఓన్లీ సూపర్ స్టార్ మహేష్ గారు ఇస్ హియర్. హలో, వెల్కమ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ మహేష్ గారు వన్ క్వశ్చన్. మీకు ఎప్పుడైనా తెలుసా మంజుల గారు డైరెక్షన్ చేస్తారు అని మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా? అసలు అనుకోలేదండి. అది నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్. So exactly 2 years ago, I think, and we were in Maldives. We were on a holiday, all of us, and she was sitting and writing something. So, ఏంటి రాస్తున్నావు అంటే స్టోరీ రాస్తున్నాను. సరే కథలు రాసుకుంటుంది అనుకో. తర్వాత there was this app where you download it to the phone because you write stories, and I don't know what that was. So she was inquiring with my friend about the app. And then I asked her in the evening, I didn't know what was happening. So నేను డైరెక్ట్ చేయబోతున్నాను సినిమా. సో లోపల నవ్వుకున్నాను. ఓకే, ఐ స్మైల్డ్ at her very loudly at her face. Yeah, it's a new journey altogether. And I think direction is something which is very, very difficult according to me. And of the little visuals I've been seeing and the whole setup, I mean, I'm very, very happy for her. I'm proud actually. మరి ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. మంజుల గారు, ఎస్, హియర్ ఇస్ అ వీడియో అండి. సౌండ్, కెమెరా, action! It feels natural. It feels almost like I've been doing it always. నా ఫస్ట్ ప్రాపర్ లవ్ స్టోరీ చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మంజుల గారు చాలా బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్స్ చేశారు. సో ఫస్ట్ టైం ఆవిడ డైరెక్టర్గా వస్తున్నారు, ప్రొడ్యూసర్గా చేశారు, ఈసారి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. It's a cute, sweet, happy-go-lucky love story. Beginning to end, a smile to the cinema. 5, 6, 7, run! My dream location. It's a beautiful house, beachside na. The hero and the heroine actually live here. Very interesting. Location I choose Napunuchi. I wanted it in my film, especially because it's a love story. It has to look lovely and all the scenes in the house should look cute and beautiful, visually fantastic. Well, actually my name is Sudha and I'm thrilled to be a part of this film because it's called like Manasuku Nachindi, means following your heart. Such a beautiful concept, right? I love it and I'm chala excited to be a part of this film because of course Manjula ma'am is debuting as a director. I have wonderful experiences so far because we're shooting in Goa. I mean, can you imagine? There is sun, sand, such beautiful sceneries. We've shot in Marbella Beach, we've shot in the beautiful exotic locations. This has like pool, I mean every place has a pool. So I'm loving, it's like a summer vacation for me, you know. As an actor, ప్రతి డైరెక్టర్ నుంచి ఒకటి నేర్చుకోవాలని. So నా దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలన్నా ఉన్నది. I learned great fast. చాలా ఎక్సైటింగ్ రోల్ ఆదిది అండ్ యూ విల్ సీ. నేను రాసిన క్యారెక్టర్స్ టుడే they're coming to life. చాలా ఎక్సైటింగ్ ప్రాసెస్గా రవి గారు the camera work, you can actually see him in the background behind the camera. దీనికి ప్రొడ్యూసర్స్ నా ఫేవరెట్ జమ్మి కిరణ్ గారు అండ్ సంజయ్ గారు. Aren't you seeing her a different? She's very hyper as a person. If you saw that, she was like, start camera, action! See, I've been in the films I've done a lot of films as a child star. It's been 18 years since I entered the industry. And I always think direction is something very difficult. But maybe that's my point of view because I'm an actor. So I don't want to deviate my focus and say, okay, I'm going to direct a film someday. But because I'm happy in my space and I think I can improve as an actor day by day. So I thought nakrala. So alane nenu
that's how I was thinking. So suddenly Manjula, I want to direct and it's a new thing. She was producing films, she wanted to act, then she produced films. And now she just sits and says, I want to direct a film. So it sounded a little funny at that point of time. But like I said, looking at all this, I'm very, very happy and proud. So that's what I wanted to say. Okay, thank you very much. How's it? How was her direction, Ameera? You should tell. I think I'd come on set every day, and I think the first person I'd see is Manjula and just be like, so what do you want me to do today? I think that's how we started. I was very happy. I mean, she's very easy to work with, which I think is an actor's dream, because when a director knows what they want, it makes our lives just easier. And she knew exactly what she wanted from each actor. So I'll give her that. It was such a magical romantic moment. Just physical kaade. Andalo prem undi. ఇప్పటిదాకా నాకు ఎప్పుడు పరిచయం లేని ఫీలింగ్స్ ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ఫీల్ అవుతున్నా. ప్రేమకి షేరింగ్ ఉంటే సరిపోతుందా? ఫీలింగ్ ఉండాలిగా. Who the fuck is he? మరైతే కథల విషయాన్ని మీకు తెలుసా అంటే కథ కూడా ఆవిడే రాశారు. మీరు చెప్పారు కదా కథలు అప్పుడు రాశారు కూర్చుని బీచ్లో అన్నారు. మరి చిన్నప్పటి నుంచి కథలు చెప్పేవారు ఆవిడ ఇంట్లో? అసలు సంబంధం లేదండి. సడన్గా హాలిడేకి వెళ్తే కథ రాస్తుంది కూర్చొని అక్కడ. సో అది ఏంటంటే డైరెక్షన్ చేయబోతున్నాను ఉంది. బట్ నేను జోక్ చేస్తుంది అనుకున్నా. నవ్వటం అంటే షీ మస్ట్ బి జోకింగ్. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ హర్ ఫేజెస్ షీ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ. So it's okay. But then she continued doing that. After 2 years, the film actually started, and today it's releasing. So that itself, I'm very, very happy and proud of that. And yeah, I'm like I said, and I'm waiting to see the film. And the visuals I've seen, I think the DOP, I'm a big fan of his work, Ravi Yadav. I wanted to work with him before. But Yakro, I think show film, he worked with her, and so it's fantastic visuals. The way it's top notch, what I've been seeing. ప్రాణం ఎందుకింత మౌనం మారనివ్వు వైనం ప్రేమ చూపు బాణం వెయ్యవే నువ్వు ఈ క్షణం క్షణం నీకు వాడు తోడై నువ్వు వాడి నీడై నవ్వుతుంటే అందం అల్లుకుంటే అందం అంతకంటే బంధం ఉండది బంధమే వరం వరం ఎన్ని రోజులైనా మీరే మేరు కారు ఎవ్వరైనా నేడే మాటే నమ్ముతారు చేతిలోన చెయ్యి వేసుకుంటూ వేయి జన్మలేన వీడరే నిజం మరి కథ గురించి చెప్పాం కాబట్టి ఈ కథలో మీరు కూడా ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని అన్నారు. వాయిస్ ఓవర్ చెప్పమంది వచ్చి సో చెప్తాను. హూస్ ద డైలాగ్ రైటర్? అదొక ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ మా అందరికి. Yeah, it's like she came to my shoot and she said, okay, I have not asked you anything. So you do this voiceover. So I said, okay, and who's the dialogue? Nene రాస్తున్నాను dialogue అని. అప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేశారు డైలాగ్లు. So then they came to the dubbing theatre. So అక్కడ కూడా ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ 2-3 వాయిస్ ఓవర్ అంటే 2-3 లైన్లు అనుకున్నాను. It was like a good 1 minute, 1.5 minutes. It took me 2 hours, 1.5 hours. And then దాని కూడా పెసిమిస్టిక్గా ఇలా చెప్తే బెటర్ అలా చెప్తే I said, go sit inside. I will give you 5 variations. You listen to it and then you take a call. So 6 types I dubbed and I got into my car and I went home. I love you! I love you too. ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పటి నుంచో ప్రేమిస్తున్నాను. ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను. నన్ను ప్రేమనొచ్చు, ప్రకృతి అనొచ్చు. నువ్వు నన్ను ఎలాగైనా పిలవచ్చు. ఎందుకంటే నీ చుట్టూ ఎటు చూసినా నేనే. ఆఖరికి నువ్వు కూడా నేనే. నువ్వు నేను వేరు కాదు. నువ్వు ప్రేమ, నేను ప్రేమ. నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా నన్ను ఫీల్ అవటమే.
నేను నిద్రలేపే పక్షి గొంతులో నేనున్నాను, చెట్ల పూల రంగుల్లో నేనున్నాను, నువ్వు పీల్చే గాలిలో నీ ఊపిరినై నేనున్నాను, నీ ప్రతి శ్వాస నేనే. కమ్ ఫీల్ యువర్ లవ్. సినిమాకి సినిమాటోగ్రఫీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. చూసాం కదా ఇప్పుడే ఎంత చక్కగా నేచర్ని చూపించారు, వాటర్ ఫాల్స్ని చూపించారు, బర్డ్స్ని చూపించారు. చూడడానికి చాలా కనువింపుగా ఉంది, అందంగా ఉంది. దానికి హిస్ వాయిస్ డెఫినెట్గా యాడ్ ఓవర్ అయింది. సో ఈ సినిమాటోగ్రఫీ గురించి వుడ్ యు లైక్ టు టాక్ అండి? రవి యాదవ్ గారు షో టైం నుంచి నాకు ఆయన పరిచయం అండ్ ఐ లైక్ హిస్ వర్క్ అ లాట్. ఆ గ్రీన్ కలర్ అనేది చాలా బాగా తీసుకొచ్చాడు అండ్ నేను యాక్చువల్గా గ్రీన్ కలర్. Okay, see, all these are a little surprising for me when I hear a green color bath తీసుకొచ్చారు, ఆ టోన్ కరెక్ట్గా. దట్స్ నాట్ హర్. అంటే ఆవిడ అలా నార్మల్ గా మాట్లాడారు. దట్ ఇస్ మీన్ మీరు ఊరికే మాటలు పెట్టొద్దు. హి ఇస్ ట్రైయింగ్ టు నా సే క్వశ్చన్ అండి, ఐ వాంట్ టు నో బికాజ్ ఆయన అలా చెప్పగానే నాకు ఏదో డౌట్ వచ్చింది అన్నమాట వెంటనే. అదర్వైజ్ ఆవిడ అలా కాదా? సందీప్ ఇస్ గెటింగ్ ఎ లిటిల్ నర్వస్. ఇలా కలర్స్ గురించి మాట్లాడుతారు 1 year నుంచి నాతో సినిమా. అవునా? బేసిక్లీ సెట్లోని ఐ హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్ వేర్ ఎంతో కొంత ఊరికి అందరినీ ఏదో ఏడిపిస్తూ నవ్విస్తుంటాను. సో మంజు గారిని ఎప్పుడు ఏదో ఊరికి ఏడిపించుండేవన్నమాట. సో ఏడిపించినంతసేపు మంజు గారు ఏమో మహేష్ కీప్స్ డూయింగ్ ది సేమ్ థింగ్ ఇలాగే ఏడిపిస్తుంటే అనేవారు. సో మీరు అవన్నీ అంటుంటే నాకు ఇమీడియట్గా కనెక్ట్ అయ్యి నవ్వు వస్తుంది అనమాట, ఇలాగే కదా ఉండేది అని చెప్పి. సో అండ్ ఐఎమ్ లైక్ దట్ పర్సన్. సో ఎప్పుడు ఆవిడ ఇలాగే ఏడిపించుండేవి అనమాట. ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ద గ్రీన్ కలర్ కానీ ఆ నేచర్ చూపించడానికి సినిమాటోగ్రఫీ హ్యాస్ టు బీ లైక్ దిస్, లైక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఐ కుడెంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీబడి ఎల్స్ బట్ రవి యాదవ్ గారు అండ్ హీస్ బ్రిలియంట్. హీస్ లైక్ అ సెకండ్ డైరెక్టర్. మరి ఒకసారి ఒక సాంగ్ చూద్దామండి. మాటు చూపులన్నీ లేని లేవు, ఆటపాట చిందులన్నీ పెట్టే జోరు, అందమైన రాణి చెయ్యవేళ బోని, ఆకతాయి పాపలంతా రెచ్చిపోయలే. Nikki, your dad. Yeah. Oh my God, Dad. Bye. Chillingy weather, come hither, ha ha ha, just like a feather. నేల మీద కాలు చేయి ఉండకూడదు, గాలిలోన తేలిపోతూ ఆడి పాడావు. మీరు విన్నారా అండి పాటలన్నీ మహేష్ గారు? చూసిందల్లా నాకు వాట్సాప్ చేస్తూ ఉంటుంది మంజుల. సో షీ సెంట్ మీ దిస్ క్లిప్, షీ సెంట్ మీ ద ట్రైలర్ అండ్ సో ద లిటిల్ ఐవ్ సీన్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. వావ్, దట్స్ నైస్. దీంట్లో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఏంటి? రారా లారా అనేది టేక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. లైకింగ్ దట్ సాంగ్ అలాట్. అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద ట్యూన్ కానీ అండ్ కమ్స్ రైట్ ఆఫ్టర్ యువర్ వాయిస్ ఓవర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో కరెక్ట్ టేక్ ఆఫ్ ఉండింది. సాంగ్ నాకు చాలా నచ్చింది, విజువల్లీ కానీ ట్యూన్గా కానీ. సో యా. మీకే పాట ఇష్టం? I loved Opilla. Opilla. Yeah, it's really really cute and I like the beat. It was a lot of fun to shoot also.
movie there is one dialogue, you know, where they say what is in their heart, do you like, you know, what it comes out through that exercise. So she says inni manasulo emundi ante Mahesh Babu. So that was funny anyway, but this is actually one of my favorite songs, really favorite songs. And do you have anything to say about Parichayame? Looks very, very good. Thank you so much. You made her day. యాక్చువల్లీ సంక్రాంతికి ఇంటర్వ్యూ చేశాను కృష్ణ గారితో అండ్ మంజుల గారితో. అప్పుడు ఆయన కళ్ళల్లో తెలుస్తోంది తెలుసా, హ్యాపీనెస్, చామ్. హీ వాజ్ సో ప్రౌడ్, అంటే చాలా గర్వంగా చెప్పుకున్నాను. ఫస్ట్ నమ్మలేదు, కానీ ఇలా చేస్తోంది, వెరీ హ్యాపీ. అండ్ జాను గురించి అయితే అసలు ఆయన, నువ్వు యాక్ట్ చేసావురా, బాగా చేసావురా కన్నా అని ఎంత ముద్దు పెట్టుకున్నారు. I was pleasantly surprised. నాకు తెలియలా ఫస్ట్ జాను పాప చేసిందని. సో నాకు షీ సెండ్ మీ ద ట్రైలర్ అండ్ సో సడన్లీ I was this is జాను పాప. Then I called her and I said she's very, very good in the film. She said, చాలా న్యాచురల్, చిన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా సినిమాలో చేసావు అలానే చేసింది అని షీ వాజ్ సేయింగ్. సో లోపల నాకు తెలిసి అది నాకు చెప్పు ఉంటుంది. ఆ మంజులో యాక్చువల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మహేష్ కన్నా చాలా బాగా చేసింది జాను పాప. యాక్చువల్ ట్రూత్ అండి. No, that is not true. I have not. That's how you should be. That's how I am. So it's యాక్చువల్లీ జాను అండి సెట్లోని, లైక్ సెట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీన్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యాక ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం సీక్వెన్సెస్ నాతోటే. సో జాను ఫస్ట్ టైం చేస్తుంటే మంజు గారు వచ్చి లిటరల్గా యాక్టింగ్ చేసి చూపించి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి మొత్తం 4 ఎక్సాలు చూపిస్తుంది. జాను బీయింగ్ జాను లైక్ అంటున్నమాట. ఐ వాజ్ ఫైనలీ లైక్, మంజు గారు మీరు ఏం చెప్పినా తను చేస్తుంది, తను బాగా చేస్తుంది, వదిలేండి మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే. అండ్ maximum 1 takes 2 takes and she always got it right. So. No, I think she's a complete natural. ఫైన్. అయితే మరి జాను బాబత్ చూద్దాం ఒకసారి వీడియో. యా, జాను అల్లరి పిల్ల. ఎవరన్నా నవ్విస్తే జోక్ అంటారు, మీలో మీరే నవ్వుకుంటే క్రాక్ అంటారు. ఉత్సాహం నిండిన మాటలతో ఆకర్షిస్తుంది. అక్క చలోలా కనిపిస్తుందా? సూరజ్ని తన మాటలతో ఆట పట్టిస్తూ ఉంటుంది. నువ్వు దేనికి స్ట్రైట్ సమాధానం చెప్పవా? నువ్వేమి స్ట్రైట్ కాదు కదా. సీతాకోక చిలుకల్ని చూస్తే చాలు వాటి వెంటే పరిగెడుతుంది, అవి హ్యాపీనెస్ నిస్తాయంట. ఒక్కోసారి నేచర్ తన ద్వారా మాట్లాడుతుందా అనిపిస్తుంది. I love this. క్యారెక్టర్ స్కెచ్ గురించి మాకు చెప్తారు, ఎలా స్కెచ్ చేసుకున్నారు? హౌ డిడ్ యూ ప్లాన్? See, actually Janu's role చాలా ఇంపార్టెంట్గా టర్న్ అవుట్ అయింది. సో తన బికాస్ ఆఫ్ హర్ ద మూవీ ద స్టోరీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసెస్. You can look at her and talk. I can't because I'm supposed to. There are cameras all around. తెలుసా, యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఉన్నట్టు మాట్లాడుకుంత ఫ్రీగా లేరు ఇక్కడ. ప్రాబ్లీ షీస్ ఫీలింగ్ not like that. I just know him so well. ఎందుకు ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా. No, but seriously, Janu's character is like she may not be there throughout the movie, but quality role, you know, something which the story moves forward and oka chinna twist ostadi dan tarvata, and it's part of the story. So tandi and separate ga emi nenu raayaledu. చాలా బాగుందండి. అండ్ ఒక మాట చెప్పాలి, ఇక్కడ చాలా క్యూట్గా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మీ ఇద్దరు యాక్టింగ్ చేయలేరు నిజంగా ఉన్నప్పుడు తెలిసిపోయింది. నైదర్ హీ నార్ యూ, ఇద్దరు ఒకళ్ళు చూసుకుంటున్నారు, నవ్వేసుకుంటున్నారు, మాట్లాడేసుకుంటున్నారు. అంటే అది క్యారెక్టర్ స్కెచ్ ఎలా స్కెచ్ చేశారు అంటే నాకు అది ఇవన్నీ కొత్తగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మందు ఇలా అది స్కెచ్ చేసినప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు, అది సీరియస్గా చూడమంటారు. తన్ని నా పక్కన పెట్టుకొని క్యారెక్టర్ స్కెచ్ అండ్ ద డైరెక్టర్ టాక్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, యు నో, బికాస్ హీస్ లైక్ because I know what he'll do after the show, so it's like really hard. And Janu Baba is next to her yawning, so it's like all a little. నేను ఎన్నోసార్లు విన్నదే నేను ఇలా చెప్పడం. సో మనసుకి నచ్చిన విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ మహేష్ బాబు గారు, నోబడీ ఎల్స్. మరి ఏదైనా స్పెషల్ ఉండాలండి అంటే ఆల్రెడీ ట్రైలర్ చూసేసాము, సాంగ్స్ చూసేసాము, ఇంకా ఏదైనా స్పెషల్, ఇంకా వీ వాంట్ మోర్ జస్ట్ బికాస్ హీస్ దేర్. What else do you want other than his presence? His presence is anyway, అంటే Valentine's Day ఈ రోజు his presence it's already made a day. అయినా ఆయన ఉన్నందుకు ఇంకా ఏమైనా కావాలి? ఏదో సర్ప్రైజ్ ఉందా? టోన్ నచ్చలా అంటే ఇప్పుడు ఏంటది?
టోన్ నచ్చలేదంట. ఐ యామ్ లైక్ హిస్ ప్రెజెన్స్. హిస్ ప్రెజెన్స్ ఎలాగా ఉంది, అందుకని ఈ ఆరా అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇంటర్వ్యూ అంతా కూడా. సో సీరియస్లీ ఇంకా వి వాంట్ సంథింగ్ మోర్. వాట్ ఎల్స్? His presence and his support means a lot to him. Seriously, I can't tell you, first teaser తనకు పంపించినప్పుడు పంపించి ఆ బ్లూ టిక్ ఎప్పుడు వస్తుందా, బ్లూ టిక్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఐ కాంట్ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ మీన్స్. దాని తర్వాత ఒక ఆప్షన్ ఉందంటండి వాట్సాప్ లో, రీడ్ చేసినాక ఆ బ్లూ అదేదో అది నాకు అది కనిపెట్టాలి ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా. నీకు నేను వాట్సాప్ లో పంపిస్తూనే ఉంటాను నా కంటెంట్, నువ్వు చూస్తూనే ఉండాలి. And I'm telling you, one day you will WhatsApp me saying, hey Manju, మన సినిమా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? Okay, yeah, continue what you're saying. So blue ticks వచ్చాక చెప్పండి, what happened? Blue ticks వచ్చాక what was it? I was really excited and then he called me and said, very nice, చాలా బ్రీజీగా, చాలా బాగుంది. He's never complimented me, Bhargavi. It's like very rare, you know, and if he compliments, there is something, because he's one person he won't simply tell you. And cinema ante tanaki really he's got respect, and you know he always feels that you should present your best work, you know. So I think he'll really like the film. No, he respects cinema, that's why we all respect him, because we see him like that. Nitya, మనల్ని ఎవరైనా ప్రేమించాలి అంటే ముందు మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలని నమ్ముతుంది. మ్యాజిక్ ఉందిరా, ఒక స్వీట్ మ్యూజిక్ ఉంది. అది తెలియాలంటే మన హార్ట్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. నేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం. పూలతో మాట్లాడుతుంది, సన్ రైజ్ ని సన్సెట్ ని అస్సలు మిస్ అవ్వదు. తనకి నచ్చని పని ఎప్పుడూ చేయదు. షీ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ హర్ హార్ట్. సో మంజుల్ గారు, ఇవాళ మహేష్ గారు వచ్చారు, వ్యాలంటైన్ డే స్పెషల్ డే కాబట్టి ఈ రోజు మీరు మాకు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా చూపించాలి, ఇంకొంచెం స్పెషల్ ఏమైనా చూపించాలి. Absolutely, because this is a love story and love is in the air. I'm going to show first 2 minutes for one and only superstar, my brother. First 2 minutes of cinema. Yes, absolutely. Yes, first 2 minutes. అంటే February 16th రిలీజ్ అవ్వబోతున్న సినిమా ఇవాళ వ్యాలంటైన్ డే స్పెషల్ గా మాకు ముందే చూపించేస్తున్నారు. Specially. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చూసేద్దాం. నిత్య, తాతయ్య రమ్మంటున్నారు. ఓ 2 minutes మీరు వెళ్ళండి, నేను వచ్చేస్తా. ఇంతకీ నీ మనోడేడి? అడుగో. నిత్య ముహూర్తానికి లేట్ అయినా పర్వాలేదు, ఇలా లేచిపోవడం కూడా లేట్గా వస్తేలాగా. సూరజ్, కమ్ కమ్ రా, కమ్ ఫాస్ట్. ఎవడి వాడుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడండి. అరే కాదీరా. అబ్బా, పెళ్లి కూతురే పెళ్లి కొడుకుని లేపుకెళ్ళిపోవడం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను. చాలా కొత్తగా ఉందండి నిజంగా. టు ఓపెన్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దట్ ఇస్ సంథింగ్ నావెల్ అండ్ ఐ రియలీ లైక్డ్ ద బిగినింగ్ అండ్ విషింగ్ యూ గైస్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు సీ ద ఫిల్మ్. అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే కొంచెం 2 నిమిషాలు చూపించి మన సస్పెన్స్లో పెట్టేశారు. సో దట్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏమవుతుంది, వాట్స్ నెక్స్ట్ అన్నది చూడడానికి ఇంక్విజిటివ్నెస్ పెరిగింది ఇంకా మనకి.
ఐ కాంట్ వెయిట్ టు వాట్స్ నెక్స్ట్ అన్నది. సో February 16th వీళ్ళు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఆఫ్టర్ ఎలోపింగ్ ఏం చేస్తారు అనేది చూడాలి. సో మహేష్ గారు బేసిక్లీ ఎప్పటి నుంచి అయితే ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుందని చెప్పారు, ఐ బీన్ డైయింగ్ టు డూ దిస్ స్మాల్ ఫన్ సెగ్మెంట్. చాలా సినిమాల్లో అంటే ఇంచుమించుకు మీరు 18 సంవత్సరాల నుంచి అన్నారు కదా, 18 సంవత్సరాల నుంచి సరే ఏ సినిమాలో ఉన్నా సరే అందం అంటే మహేష్ బాబు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అమ్మాయి అయినా నువ్వు పెద్ద మహేష్ బాబు మరి అనేది కన్సిస్టెంట్గా ఎప్పుడూ వస్తుంది కదా ఇన్ జనరల్. సో అలాగే ఆబ్వియస్లీ నా ఇంతకుముందు ఫిల్మ్స్లో కూడా దే హ్యావ్ బీన్ వేరియస్ రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ యూ, ఈ సినిమాలో కూడా ఉంది. అందులో నాకు బాగా నచ్చిన రెఫరెన్స్ ఒకటి, లాస్ట్ ఇయర్ నేను సమంతకు మనీ అనే సినిమా చేశాను, నేను సుధీర్ అందరూ కలిసి చేశాను. దాంట్లో ఒక మూమెంట్ ఉంది. ఐ వాంట్ టు షో యూ దట్ అండ్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ అండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ట్రైన్ ఎక్కడానికి. అదే ఎక్కడికి? అది ఎక్కి చూసుకోవచ్చులేవే. డబ్బులు తీసుకొచ్చావా? 500 దాకా ఉన్నాయి. 500? ఒక 490 చిల్లర ఉన్నాయి లేవే. మనం ఏమైనా శేష్ మాల్లో సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్తున్నామా? లేచిపోతున్నాం రా. దొరికిపోతావే. ఒక్కట్లో భూమికి కూడా మహేష్ బాబుని ఇన్ని ప్రశ్నలు అడుగుండదు. మహేష్ బాబు తీసుకెళ్తే నేను కూడా అడిగేదాన్ని కాదు. అందరికి మహేష్ బాబే కావాలంటే మరి సందీప్ కిషన్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారే. డిడ్ యూ డైలాగ్స్ ఒక్కడులాగా నేను అమ్మాయిని లేచిపోతున్నా, అమ్మాయి ప్రశ్నలు అడుగుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. డబ్బులు ఎంత తెచ్చావు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఎలా వెళ్తున్నావు అని. ఒక పాయింట్ నా క్యారెక్టర్ చిరాకు వచ్చి ఒక్కడిలో భూమికి కూడా మహేష్ బాబుని ఇన్ని ప్రశ్నలు అడుగుంటుందే అంట. మహేష్ బాబు తీసుకెళ్తే నేను అడగను, నువ్వు తీసుకెళ్తున్నావు కాబట్టి అడుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు నా క్యారెక్టర్ అంటుంది, ఊర్లో ఉన్న అమ్మాయిలందరికీ మహేష్ బాబే కావాలంటే సందీప్ కిషన్ లాంటి ఏం చేసుకోవాలి అంటారనమాట. సో నిజంగా అండి ఏం చేసుకోవాలండి? అస్సలు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదండి, పెళ్ళి అయిపోయి హ్యాపీగా 2 పిల్లలతో. No, but that's what I feel happy. No, genuinely, it's just a funny thing which we wanted to show you because I'm sure you're aware practically every film or at least every second film there's a reference, which is an amazing thing. So then a cute funny way just make చూపించాలని చెప్పి. I didn't choose it. I remember watching this because you've seen the film? Yeah, I've seen Sudhir acted in the film. Sudhir kuda chesaru. Yeah, so I saw the film and I really liked the film also, not because of the dialogue but I liked the film. That's very nice. February 16th విడుదల కానుంది సినిమా, మనసుకి నచ్చింది. సో తప్పకుండా మనం వెళ్ళి చూద్దాము. మరైతే మహేష్ గారు, do you want to tell the last word? So I'm really looking forward to watching the film and I wish her all the best. I wish you all the best and Sandeep also. So usually there's a tradition, మా ఇంట్లో సినిమా నా సినిమా కానీ మంచి హిట్ టాక్ వచ్చినప్పుడు we all meet up in my house for a dinner and I'm looking forward to be celebrating with them on Friday evening. Dine in with Mahesh garu. Very good. That's nice, Andy. Wonderful having all of you here. Chala santoshanga undi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.